जय जगन्नाथ। मु बैद्यनाथ महांत पंचायत उच्च विद्यालय कुआबुडार सहकारी शिक्षक समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज आमे सड़क सुरक्षा जहाँ आम सड़क निरापत्ता सचेतनता और ईंधन संरक्षण ए विषय पढ़ा। यहाँ हूँ आम राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय विषय वस्तु। ये राजनीति विज्ञान जो तृतीय अध्याय होची सड़क निरापत्ता सचेतनता और ईंधन संरक्षण तार किछि अंश आज आम आलोचना करिया। ताले समय स्रोतरे मानव सभ्यता निरंतर भाव में परिवर्तनशील हो चली। जनसंख्या वृद्धि विकास प्रक्रिया शहरीकरण शिल्पायन सभ्यतार आधुनिकता और जीवन जीविकार विविधता मनुष्य को गतिशील कर चली। विकास प्रक्रियार अविच्छेद्य उपादान होची सड़क और परिवहन व्यवस्था। सड़क और परिवहन व्यवस्था हेउची आमर एक मौलिक आवश्यकता। यारी प्रभाव रे आमे सड़क दुर्घटनार सम्मुखीन होइथौ बा यारी प्रभाव रे संगठित हुए सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना रो सुरक्षा बा जहाँ को आमे कहूचे निराकरण। तेणु सड़क सुरक्षा होची सड़क दुर्घटनार प्रकृष्ट निराकरण व्यवस्था। ताला आमे सड़क संबंध में किछि जानिबा। सड़क दुर्घटना ये सड़क दुर्घटना किमिति आमे निजको रक्षा करबा सेतिपाई निरापत्ता व्यवस्था दरकार हुए बा निराकरण व्यवस्था दरकार हुए। ये सड़क दुर्घटना होची एक अप्राकृतिक घटना। जेतु एटा होची एक अप्राकृतिक घटना तेणु ई घटना पछरे कौन कौन सब रही से विषय आम जानवा कहले आम जानिबा। प्रथमे सड़क और परिवहन व्यवस्थार उपादान गुड़िक विषय। सड़क और परिवहन व्यवस्थार पांचटी उपादान अछि। एक सड़क, दुई गाड़ी, तीन गाड़ी चालक, चार रास्ता व्यवहारकारी, पांच पारिपार्श्विक अवस्था। सड़क गाड़ी गाड़ी चालक रास्ता व्यवहारकारी और पारिपार्श्विक अवस्था ये पांचटी उपादान भितर यदि समन्वय ठीक रहिबो सुसमन्वय रहिबो ताहाले सड़क दुर्घटना को रोका जाई पारिबो। सड़क दुर्घटनार कारण सब कौन आम यदि प्रमुख कारण देखा सड़क दुर्घटनार प्रमुख कारण आम चारोटी प्रमुख कारण पाइबा। ये चारोटी प्रमुख कारण होची प्रथम कारण होची मानवीय त्रुटि बा मनुष्यकृत त्रुटि। द्वितीय कारण होची सड़क जनित त्रुटि बा सड़कर त्रुटि। तृतीय होची गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि एवं चतुर्थ होची पारिपार्श्विक अवस्थार त्रुटि। ताले एई गुडी को विषय मानवीय त्रुटि कौन केमिति मानवीय त्रुटि जो दुर्घटना होची ना मानवीय त्रुटिर भितर आसीबो चालकर दक्षता और योग्यतार अभाव, ट्रैफिक नियम विषय अज्ञता, द्रुत बेपरुआ गाड़ी चालना, मद्यपान करी मोबाइल रे कथावार्ता करी गाड़ी चलेवा, दुई चकिया जान रे हेलमेट पिंधिबा, चार चकिया जान रे सीट बेल्ट लगेवा। यदि एइथिरे किछि व्यतिक्रम हुए बा अवहेला करा जाय ताहले
ତାହା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଡ଼କ ତ୍ରୁଟି। ସଡ଼କ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ନା ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବିକାଶର ଚାହିଦା, ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି, ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନର ଘନତ୍ୱ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବା ତା ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ସେଥିରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସେମିତି ଯଦି ରାସ୍ତାଟାକୁ ବା ସଡ଼କଟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତ୍ରୁଟି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓସାର କରିବା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସେଥିରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ସିଏ ବି ତ୍ରୁଟି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେବ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି। এই ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍, ଇଞ୍ଜିନ, ଷ୍ଟିଅରିଂ, ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସେମିତି ମାଲ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା, এইଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ, এইଥିରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଇଞ୍ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ, ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ বা ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଗୁଡ଼ା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଟା ଥାଏ ନାହିଁ, ସମୟ ସମୟରେ এই ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ବର୍ଷାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା, ଝଡ଼ ହେଉଥିବ, କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିବ, ବରଫାବୃତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ এইଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଝଡ଼ ହେଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଯାତାୟାତ ହେବ ତାହେଲେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ରାସ୍ତା ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ। ସେମିତି ଚାଳକ ଯଦି ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବ ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେତିକି ନଥିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ନଥିବ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ସବୁ ଥିବ ବା ଯେଉଁ ସଂକେତ ସବୁ ଥିବ, ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ଅଜ୍ଞ ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ। ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ମାଲ ପରିବହନ କରି ଯାଉଛି ବା ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରି ଯାଉଛି, ସେ ଯଦି ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବ, ତାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଠାରୁ ଯେତିକି ତାର କ୍ୟାପାସିଟି, ଯେତିକି ବୋହିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ ତାଠୁ ଯଦି ବେଶୀ ସେ ପରିବହନ କରିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚକ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ସଚେତନତା, ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ এই অধ্যায়ର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ହେଉଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ,
भयावहता केते रहिछि, यार किभଳି भाବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ବା ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ହେଇପାରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।